मत्ती दी इंजील अध्याय 6 और ओदी 8 वचन असीं पढ़ांगे। सो तुसीं उन्हां वर्गे ना होवो, क्यों जो तुहाडा पिता तुहाडे मंगण तो पहला ही जानदा है भाई तुहानूं किहड़ियां वस्तुआं दी लोड़ है। बोल हालेलुया, बोल सकते हो हालेलुया। वचन दे विच ध्यान रखना है, कहंदा क्योंकि तुहाडा स्वर्गी पिता जानदा तुहानूं किहड़ियां चीज़ां दी लोड़ है। पर उस तो पहले प्रभु एक गल कहता, तुसीं उन्हां वर्गे ना होवो। मेरी गल सुनो ध्यान दे नाल। पहला एक गल कहता परमेश्वर, पर तुसीं उन्हां वर्गे ना होवो। किन्ना वर्गे? 7 वचन च लिखा है, वो बड़ा ध्यान नाल सुनने वाली गल है। किन्ना वर्गे नहीं परमेश्वर कहता तुसीं बनना। हाँ जी पढ़िए। हाँ, अते तुसीं प्रार्थना करते होए पराइयां कौमां दे लोकां वांगू बक ना करो। की ना करो? ज़्यादा बोलण दे नाल परमेश्वर नहीं सुनता। कुछ लोग कहते हैं बई किते साडे ज़्यादा बोलण दे नाल परमेश्वर की करूँगा? सुनूंगा। मैं ज़्यादा बोला तो परमेश्वर मेरी सुनूंगा। मैं जिन्ना ज़्यादा दिखावा करांगा परमेश्वर उन्ना मेरी सुनेगा नहीं। प्रभु तो कहता तू गुप्त विच वड़ जा, अपनी कोठली विच उत्थे वड़ के प्रार्थना कर, मैं उदों सुनांगा। बोलो हालेलुया। जदों तू गुप्त मन दे विच भी प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी प्रार्थना नूं की करांगा? सुनांगा। अज बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं मेरे प्यारे फ्रेंडों भाइयों, है ना। प्रार्थना करने का भी दिखावा, उच्ची उच्ची प्रार्थना के बई लोग मैनू सुनना तो मेरी शोभा करन, या उच्ची उच्ची दिखावा करनगे। कुछ लोग कि लोग देखण, लोगों को दिखा के खुश होंदे ने। रब भावें खुश होवे भावें ना होवे। इसलिए वचन च की लिखा है, असी लोगों को खुश नहीं करना, असी परमेश्वर को खुश करना है। किनू? असी परमेश्वर को खुश करना है। तुहाडे बहुता बोलण दे नाल परमेश्वर ने साड़ी नहीं सुननी। बहुता बोलने नाल कदे लोग भी नहीं सुनते होंगे, कदे कदे, है ना। जो आप बाला समझाई जाने, बाला बोली जाने, बाला आखी जाने, कई लोग नहीं समझते। जिन्ना मर्जी उन्होंने कह लो वो नहीं समझते। लेकिन वचन कहता है जेड़ा आत्मिक है, जेड़ा आत्मा दीयां गल्लां नूं जानदा है, जेड़ा परमेश्वर दीयां गल्लां नूं जानदा है, वचन ते भरोसा रखदा है, समझदार नूं इशारा ही की हुंदा है भाई काफ़ी हुंदा है। इसलिए जो असी 6 अध्याय इहदा पहला वचन पढ़ते हैं, उत्थे साफ साफ लिखा, मेरी गल ध्यान नाल सुनो। हाँ जी, खबरदार। परमेश्वर का वचन अज मैनू ते तुहानू खबरदार कर रहा। की कर रहा? चेतावनी दे रहा। कहता खबरदार। हाँ जी, तुसी अपने धर्म दे कम, किहड़े कम जी? बोलो उची। तुसी अपने धर्म दे कम लोकां दे सामने उन्होंने दिखाने के लिए ना करो। भावें कोई पास्टर है, भावें कोई पापा आ, भावें कोई चाचा आ, भावें कोई ताया है, भावें कोई बच्चा आ, भावें कोई प्रॉफिट है, भावें अपोस्टल है, भावें पादरी है, भावें विश्वासी है, कोई भी है, भावें कोई प्रार्थना करने वाला है। खबरदार, तुसी धर्म के काम तो करन लग पे, पर दिखावा ना करो। थोड़ा दिखावा किया होया बिल्कुल भी पसंद नहीं मैनू। अज यूट्यूब फेसबुक भरिया पईयां ने। ਉਹਦਾ मतलब यह होंगे कि जे असी किसी की गवाही रिकॉर्ड करके फेसबुक पर पा दिए, सोशल मीडिया पर पा दिए, ताकि लोग सुन के रब ते भरोसा करन। किते करन? रब ते भरोसा करन। पर असी की करते हैं, सुन के जिन्हें पाई होंगी है वो पिछे तुर पैने। कि जिन्हें पाई होंगी है वो पिछे तुर पैने। किते जान की लोड़ नहीं है। थोड़े हाथ च 2 धारी तलवार दी है रब ने। हालेलुया। तुहाडे हाथ में बाइबल दी है, इनू पढ़ो। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ कदे खोलिया नहीं, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ मिट्टी लगी पई है, धूल जमी पई है, अलमारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ पई है, ਤੇ ਅਸੀਂ जो वो फेसबुक ਤੇ ਜਾਂ सोशल मीडिया ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? बोलो, बोलते क्यों नहीं? सारे दसो किहदे वास्ते बोल रहे हैं? कंधा वास्ते नहीं,
इन्हां पक्खियां वास्ते नहीं, ऐसा फर्नीचर वास्ते नहीं, सिर्फ तुहाडे वास्ते बोल रहा, क्योंकि इन्हां ने नहीं सुनना। बाणी दे विच लिखिआ हरेक वचन परमेश्वर वल्लों है, तो सानूं समझाउण वास्ते, सानूं ताड़न वास्ते, सानूं सिखाउण वास्ते, सानूं सुधारन वास्ते है। पढ़िया कि नहीं पढ़िया वचन? किने किने पढ़िया बाइबल चो? वचन किने किने सुनिया कि परमेश्वर का वचन ये आत्मा तो लिखा गया है, और ये सानूं समझाउण वास्ते, सानूं सिखाउण वास्ते, सानूं सुधारन वास्ते ते सानूं ताड़न वास्ते है। पता है ना सब नूं? हालेलुया। इसलिए मैं तुहानूं ये गल कहनी चाहुंदा हाँ कि हरेक गल जिहड़ी तुहानूं इत्थों दस्सी जा रही है उहनूं बड़ा ध्यान दे नाल सुनना है। कहंदा खबरदार तुसीं धार्मिक दे कंमां नूं लोकां नूं दिखावे वास्ते ना करो। असी दिखावा ना करिए, बल्कि परमेश्वर गुप्त विच वेखदा है। वो तो कहंदा अपना दान भी गुप्त विच दे, अपनी भेंट भी गुप्त विच दे, ते प्रार्थना भी गुप्त विच कर। हालेलुया। हाँ, अपनी गवाही जीवन की लोगों को जाके दस, पर यदा मतलब ये नहीं कि असी कुछ मन घड़त गल्लां बना के लोगों को गुमराह करिए। सो मेरे प्यारे भैणों भाईओ, ताही परमेश्वर कहता उन्हां वर्गे ना बनो। की कहता? उन्हां वर्गे ना बनो, क्योंकि कुछ लोग दिखावा करके उच्ची उच्ची बोल के उच्ची उच्ची रौला पा के ये साबित करते हैं कि परमेश्वर पता नहीं उन्होंने ज़्यादा सुनता है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ घट बोलते हैं, गुप्त प्रार्थना करने के विश्वास रखते हैं, कहते हैं इन्हों को तो परमेश्वर ही है नहीं, इन्हों को परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर तो साढ़े को है। उल्टी सीधी जी भाषा बोलते हैं, है ना, कुछ भी बोलते हैं तो साढ़े लोग समझते हैं साढ़े वाले पास्टर ने तो यह भाषा कभी बोली नहीं, यदा मतलब साढ़े वाले को रब है नहीं, ये को आ जो लबा लबा बोलता है ना, समझ आ गई कि नहीं? तो ऐसा बोल के लोगों उत्ते की पाउंदे ने, बोलो, प्रभाव भी लोग साडे वल एक्टिव होण, साडे वल आकर्षित होण ते साडे वल भजे भजे होण। तो फिर वो बाइबल दे विच लिखिआ है, कहंदा बड़ा ध्यान दे नाल सुनना प्यारे भैणों भाईओ, मत्ती 7 अध्याय और उसदी 14 वचन। हाँ जी। अते पीड़ा है ओ फाटक अते सोड़ा है, हाँ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। देखो शैतान दे राह खुले ने, ਜਿਹੜਾ सच ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ है वो पीड़ा है। वो की है? पीड़ा है। हुण देखो मेरे वाल देखो, इधर ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ नहीं, हुण मेरे वाल देखो एक मिनट ਲਈ। देखो एक रास्ता है इदां करके जा रहा, किदां करके इदां मेरे वाल ध्यान देखो। हुण ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਵੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੈ? ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਦੀ ਵੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? खुला हो जाना है। ठीक है ना? हुण ऐदा आ, अगर मेरे वाले पासों की बढ़ांगे तो मेरे वाले पासों रास्ता किहड़ा खुला है, तो अगे जाके बिल्कुल की हो जू। अज लोग कुछ लोग खुले रास्ते में ही बढ़ते हैं ना, सानू बरकत मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, पथरी निकल जाए, प्रार्थना राही 1 मिनट झटपट सब कुछ हो जाए, सानू आ मिल जाए, सानू आ मिल जाए, साडा वीजा लग जाए। अज टीवी उत्ते यही तो रौला पाते हैं, अखा बंद करो, मैनू प्रभु दा आत्मा दिखा रहा है, मिराकल मनी हो रही है, तुहाडे खाते 'च पैसे आ रहे हैं। जे तुहाडे खाते 'च 1-2 बारी पैसे आ गए तो रब दा शुक्र करो रब दा। पर ये पिछे आपां ये सोचो कि हर बारी आउणगे, क्योंकि रब ने तुहानू बरकत देती, खुश होवो। हालेलुया। मैनू प्रभु दा आत्मा दिखा रहा है तुहाडे मुंडे दा कनेडा दा वीजा लग रहा, मैनू प्रभु दा आत्मा दिखा रहा है। एक सुनीता भैन है, उहदे घर वाला लड़दा है जी, पता नहीं किन्नियां सुनीता होणगियां उहदे घर वाला लड़दा होऊगा, है ना, पता नहीं किन्ने क दर्शन होणगे जिहदे गोडे दुखदे होणगे। ऐदां बोलण नाल, तीर तुक्के लाउण नाल कुछ नहीं बनदा। परमेश्वर कहंदा वो झूठे ने। की ने वो? 15 वचन पढ़िए की लिखा है। हाँ जी 15। झूठे नबियां तो होशियार रहो। ये बाइबल च लिखा है कि मैं अपने वालों कह रहा। बोलो कित्थे लिखा भाई? झूठे नबियां तो होशियार रहो, ਜਿਹੜੇ तरह तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करके ਤੁਹਾਡੇ मन ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ विश्वास ਨੂੰ कमज़ोर करते हैं, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ दुनियादारी ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? लालच ਦਿੰਦੇ ਨੇ, पैसे का, धन का, अपना बरकतां का लालच ਦਿੰਦੇ ਨੇ। यसू मसीह ਨੂੰ लालच किहने ਦਿੱਤਾ ਸੀ भाई? की आख्या सीगा? कहता सारी दुनिया की धन दौलत राजा मैं तेनू बना दूंगा, तू नीवा होके मैनू की टेक लै, तू मेरे अगे की हो जा? नीवा हो जा, झुक जा, तो मैं दुनिया का धन दौलत सोना चांदी तेनू। तो यीशु मसीह झुकया? यीशु मसीह के पिछे लग्या? यीशु मसीह ने तो संसार दी वस्तुओं का लालच किया। वो जो शैतान यीशु मसीह नू भुलेखे विच पाउणा चाहुंदा है, यीशु मसीह नू उहने बख्शिया नहीं, तो मैं ते तुसीं तां एक आम जिहा इंसान हाँ, तो सानू की नहीं फसाऊगा अपने जाल में? हाँ जी कि ना जी? बोलो फसाऊगा कि नहीं फसाऊगा?
इसलिए मैं तां ही कहना होशियार रहो, खबरदार रहो, दुनियादारी चों निकल जाओ। जिन्ना कर रब ने तुहानूं देना उस विच की रहो, जिन्ने विच रखना वो चाहुंदा है उन्ने विच राजी हो के। परमेश्वर कहता तुसीं उन्हां वर्गे ना बणो जिहड़े दुनियावी चीज़ां ते ख्याल रखते हैं, शैतान जिन्हां नूं भुलेखे विच पाउंदा आ। तुसीं सच्चे अते जिउंदे परमेश्वर दे वचन उत्ते विश्वास रखो। मत्ती 7 दा असीं जिहड़ा 15 वचन पढ़िए की लिखिया उत्थे। हाँ जी, झूठे नबियां तो होशियार रहो। झूठे नबियां तो होशियार रहो। अजकल मैं तुहानूं किहनूं पता है कि यीशु मसीह का नाम लैके शैतान कईयां नूं गुमराह करदा है। मैं ये गल कहनी चाहुंदा आ कि शैतान जिहड़ा है वो कदे भी ये नहीं कहता सानूं आके भी मैं शैतान हाँ ते तू मेरी पूजा कर, नहीं कहता हो। क्योंकि जे वो इस तरह कहूगा आपां कदे भी नहीं मन्नांगे आपां नहीं मन्नांगे। पर जे वो कहूगा ना भी मैं प्रभु यीशु हाँ तुसीं मेरे ते भरोसा करो, तो आपां हो सकदा भरोसा कर लईए। पर मैं तुहानूं यही कहना, बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर ने सानूं परख करने वाला आत्मा दिता है। की दिता है? इसे विच ही लिखिया वचन च, मैं तुहानूं समझावांगा। लिखिया झूठे नबियां तो होशियार रहो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਘਿਆੜ ਹਨ। लिखिया वो भेडा का रूप धार के आते हैं। किहदा रूप धार के आते हैं? भेडा का मतलब बड़े भोले, बड़े वधिया, बड़े मिठे, बड़े सियाणे, इदां का रूप धार के आते हैं। और लिखिया वो अंदरों पाड़न वाले की होंदे ने? बघियाड़ होंदे ने। तुसीं उन्हां तों होशियार रहो। हाँ जी, हाँ प्रभु कहता मैं हुण तुहानूं दसदा भी उन्होंने किवें तुसीं पछाण सकदे हो, उन्होंने फलों तो किवें, उन्होंने बोली तो जिहड़े कहंदे ने मैं पहलां दस के हटिया ना। तो जोड़े बघियाड़ होंगे ने वो रात को 12 बजे तो बाद जो साढ़े वर्गे सौ जाते हैं उदों फेसबुक पर ऑनलाइन हो जाते हैं। तो हुण उही लोग देखणगे जिहड़े उन्हां बघियाड़ां ते की रखते हैं भरोसा, उन्होंने गल्लां च आउंदे ने ते 12 बजे रात को लगे होंदे ने करन। मैनूं परमेश्वर दा आत्मा दिखा रहा है, हाँ एक पूजा भैन है, उन्होंने गेट नूं लाल रंग किया होया है। हुण लाल रंग तो सारी करके रखते हैं है ना, उन्होंने गेट में लाल रंग किया होया है, उन्होंने गेट उत्ते फलाना लिखा है, एक सलीब की निशान लग्या होया जी, उन्होंने एक पौड़ी चढ़ती है जी, वो भैन पौड़ी कोल बैठे हुण रो रही है जी। तो मैं एक दिन सुन रहा भैन बिच लिखी चले, हाँ हाँ पापा जी ऐसा ही है, पापा जी ऐसा ही है, मैं इस वक्त पौड़ी कोल बैठी हाँ, मैं सच्ची रो रही हाँ। क्या बात है, उन्होंने तो हो गया ना भी मेरे लिए तो भविष्यवाणी होगी। बड़ा प्रभु का सामर्थी दास है। हुण एक बंदा कहता एक करमजीत भैन है, उन्होंने गेट नूं है ना लाल रंग किया होया ते उहदे चिट्टियां पट्टियां ने। हुण करमजीत 3 खड़ियां हो गई उत्थे, करमजीत 3 खड़ियां हो गई। मेरे अखी देखने की गल है। असी बंदगी कर रहे थे, एक पास्टर आया पता नहीं कितों सीगा, आपां नाम नहीं लेना, वो तो दुनिया तो चला गया। हुण वो यही काम करता जी, फूक मार के डिगना है ना, जां इदां करना हथ करया मड़ जा दौड़ थले नाल दी नाल थले। इदां दे ऊट पटांग काफ़ी कुछ करदा सीगा, दिखावा लोगों के बहुत करदा सीगा। और इदां दे काम कर करके झूठियां भविष्यवाणियां कर करके वो लोगों को गुमराह करया करदा सीगा। ते जदों उहने इस तरह किया, मैं उत्थे स्टेज पर बैठे होर भी पास्टर बैठे सीगे, उहनूं प्रचार जो दिता और लग गया वो बोलना अपनी काम दे विच ही लग गया करन, ये फलाना टमका मैनूं प्रभु दा आत्मा आई करया बहुत कुछ बोली गया। देखो प्रभु दा आत्मा कहता है, मैं ये नहीं कहता भी नहीं कहता है, पर हर बार नहीं कहता, हर एक गल सच नहीं होंदी। और जिहड़ी गल प्रभु कहता है वो कदे कदी कहता है, हर बार नहीं बोलता हुंदा। हालेलुया। लिखा मैं तुहानूं परख करने वाला आत्मा दिता है, तुसीं उन्हां दे फलां तो उन्होंने की कर लोगे, पछाण लोगे। तो वो इस तरह बोली जाए। मेरे नाल मुंडा सीगा एक, असीं गए हुए सीगे, वो हसी जावे कहना पास्टर जी की बोली जाता, टाइम खराब कर रहे आपां चलीए। मैं कहा कोई गल नहीं चलते हैं। साडा फिर मन कित्थे करदा जिथे रब दा वचन ही ना होवे, जिथे 24 घंटे आही गल्लां होण। बस एक सोनू है जी, उन्हें पीले रंग की चुन्नी लई हुई जी, लै इदां दीयां गल्लां ऊट पटांग गल्लां करके लोगों को बहकावे विच पा के वो कहंदा जी, कहंदा जदों ने कहना करमजीत भैन खड़ी हो जाए, उन्होंने लाल गेट दे लाल रंग किया होया, चिट्टी पट्टी है, हुण 3 खड़ियां हो गई। करमजीत 3 खड़ियां हो गई, फस गया हो भी हुण किहड़ी नूं कहां मैं। हुण 3 खड़ियां हो गई। एक कहंदी साडे गेट अगे लाल कलर हैगा, ठीक है पर चिट्टी पट्टी नहीं हैगी। एक नूं पुछया, कहंदी साडे गेट नूं चिट्टा रंग है पर लाल रंग नहीं उहदे विच हैगा। एक कहंदी ना साडे चिट्टा है ना लाल है, साडे तां काला कीता होया। ऐसिया गल्लां असीं क्यों करते हैं? बाइबल च लिखा झूठे नबियां तो होशियार रहो, सिर्फ और सिर्फ तुहानूं गुमराह करते हैं, जिवें सियाणे बाबे नहीं करते होंदे है ना। किसी का कण कट दिता, तेरी काली रुस्सी हुई है, तेरी पीली रुस्सी हुई है, तेरा वीरवार वाला रुस गया, तेरा फलाना रुस गया, तू कुत्ते नूं एक पासे चोपड़ी हुई रोटी पा दी है ना, तू काले माह पा दी,
ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ ਲਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਲਗਾ ਦੀ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਗਏ? ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। 24 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਊਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਦਰਖਤ ਚੰਗਾ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ? ਹਰੇਕ ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸੱਚੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੀ ਸੁਣਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚੰਗਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਮਾੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਲ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਕ 'ਚ। ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਪਛਾਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੂਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਤਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਉਹ? ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੌਣ? ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਸਵਰਗ? ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬੋਲੋ, ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ?
ਕੱਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कि असां तेरा नाम ले ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ अगामों वास नहीं कीता। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਡਸਟ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੜ ਜਾ ਮੁੜਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲਡ ਡਸਟ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਕੀ ਆ ਗਈ? ਗੋਲਡ ਡਸਟ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਮੈਲ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਡਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਲੈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੋਲਡ ਡਸਟ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਭੇਜ ਦੇ, ਪੱਕੀ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੱਢੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ। ਵਾਹ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਾਂਗਾ। ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਭੂਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹੇ ਬੁਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਬੋਲੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਫਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੋ, ਬੁਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੋ, ਬੁਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੀ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ, ਚਟਾਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਉਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਹਿੱਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੋ? ਡਿੱਗੋ ਨਾ, ਹਿੱਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ,
ਉਹ ਉਸ ਮੂਰਖ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬੁੱਧਵਾਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੂਰਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਮੀਂਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਰਿਆ, ਹੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏ, ਹਨੇਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ? ਵਚਨ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਅਧਿਆਇ 7 ਅਤੇ 7 ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਖਟਖਟਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ। ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਅਪੋਸਟਲ, ਕੋਈ ਪਾਪਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਨਾ YouTube ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਜਦੋਂ YouTube ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਪਾ, ਤੇਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। पापा जी मेरे लिए प्रार्थना करो, पापा जी ये, पापा जी ये आपने ये प्रोफेसी की थी पापा जी। मैं कहा मैनू लगा खबरदार, बाइबल च लिखा धरती से किसी मनुख नूं प्यो ना कहो। हालेलुया। किसी इंसान को प्यो ना पढ़ाओ। हाँ, अगर कोई थोड़ी उम्र तो छोटे ने, तुहाडे बच्चों वर्गे ने, अगर वो तुहानूं कहंदे ने तो ठीक है। हुण ये थोड़ी होगी 70 साल की बुढ़ी 25 साल के पास्टर नूं पापा कहे हैं। अपनी उम्र तो बड़े सानू पापा पापा कहना चंगा नहीं लगता। हाँ, कोई उम्र तो छोटा बच्चे वर्गा है, वो बोले ठीक है अपने बच्चे ने, इन्होंने तो पुग भी जाऊगा। हुण कोई एनी बड़ी उम्र का मैनू कोई पापा जी कहे आके तो मैनू तो पसंद नहीं। तुसीं धरती से किसी मनुख नूं प्यो ना कहो। दोबारा फिर फोन आ गया, कहना अच्छा आप ही प्रार्थना कर दो। मैं कहा मैं प्रार्थना सिर्फ कर दूंगा, खबरदार जो मैनू पापा कह दो। हालेलुया, ठीक है ना। इन्होंने कार्ड रखे हुए हैं, एक सिल्वर कार्ड, एक गोल्डन कार्ड, एक प्लैटीनम कार्ड, एक होर पता नहीं किहड़ा है। एक कार्ड के उत्ते 11,000 रुपया मिलने की फीस है। एक जे तुहाडे कोल गोल्डन कार्ड है तो 51,000 रुपया, लख रुपये के भी कार्ड ने गे। इदां पैसे कमाउंदे ने वो। आ साडा परिवार बागिया दी राती मेरी गल हुई है, बैठे ने विच, मैनूं कोई दस्सण विच कोई डर नहीं है, कोई हरज नहीं है, क्योंकि जो कोई बंदा कोई है ना कोई भटक जाता है तो राती मेरी गल हुई, उन्होंने मैनूं दस्सिया भी मैं भी किसी के मगर लग के चली गई जलंधर पता नहीं कित्थे, एड्डी कि तेल की शीशी 200 रुपये की दित्ती, बैठी है, पुछ लो तुसीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन की कहता है, कहता तुसीं मेरी देह नूं, मेरे लहू नूं मुल बेच रहे हो, लानत है तुहाडे उत्ते शैतानो।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਬਹਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਓਗੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਲਓਗੇ ਕਿਲੋ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਇੱਕ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜਾਗੋ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਜਾਗੋ ਮਸੀਹ ਲੋਕੋ ਜਾਗੋ। ਠੱਗੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਪਛਾਣੋ। ਇੱਕ ਰਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 53 ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣੇ ਸੇ ਹਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੌਲੀਆ ਲਾਲ ਕਲਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲਓ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ, 400 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਲਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਰ 'ਚ ਭਵਨ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਕਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ? ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਿਆਨ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਸੇ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹੀ ਬਾਈਬਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧੰਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨੇ? ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਕੀ ਨਾ ਖਾਈਏ? ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਬੰਦਗੀ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਆ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਆਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਹੇ ਬੁਰਿਓ, ਬੁਰੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਰਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਚੱਲੇ, ਆਪ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।